हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, आज ये भिडियो आमे आरआई ओमिन एआरआई आईसीडीएस पई 5000 जीके सीरीज रो फर्स्ट पार्ट आमे आज डिस्कस करबा हला, जो थ्री के आमे 25 टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करबा। ओके, तो चलंतु भिडियो को स्टार्ट करबा। आज प्रथम प्रश्न रु तो आज प्रथम प्रश्न हेउछि हमरो, who was the first Indian judge to be appointed as the president of the ICJ? ICJ मान होची इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हला, जार हेडक्वार्टर की कोठारे अछि ना नेदरलैंड रो हला हेक, नेदरलैंड रो द हेक ठारे अछि हला। यार आईसीजे बा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो प्रथम भारतीय जज किए थिले, जे कि ताहार अध्यक्ष बा प्रेसिडेंट होइथिले। तो सठिक उत्तर हेउछि हमर डॉक्टर नागेंद्र सिंह अटंती। ओके, ये प्रथम भारतीय जज जे कि आईसीजे रो प्रेसिडेंट अपॉइंट होइथिले। ओके, आ यांकर जो टर्मटा केतेरु केते रहितला ना, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो प्रेसिडेंट केबे होइथिले ना 1985 हला, 1985 रु 1988 जाए होइथिले। ओके, एटा को मने रखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमर, व्हिच इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, माने कोउटा गुटे कृष्णा रिवर रो ट्रिब्यूटरी नुहे हला। ट्रिब्यूटरी माने कोन ना, ट्रिब्यूटरी माने जो तार जो सहायक नदी थाए सेटा नुहे। तो करेक्ट आंसर कोउटा हबो? तो करेक्ट आंसर होची कोउटा हबो ना, करेक्ट आंसर होची बीणा हला। बीणा होची गुटे ट्रिब्यूटरी नदी नुहे, कहारो कृष्णा रो नुहे। ओके, देखो तो कृष्णा नदी विषय किछिटा इंपोर्टेंट पॉइंट जानि नबा फ्रेंड्स हला। या केउठारो ओरिजिनेट होइछि ना, एटा महाराष्ट्र रो जो महाबलेश्वर अछि से जगह रो कृष्णा नदी रो उत्पत्ति। ओके, आ एटा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश देखि बहि जाय छी। ओके, तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होछि यार लंबा होछि 1401 किलोमीटर। तापर यार जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी अछंती कि ना, लेफ्ट बैंक माने कोन देखंतु, मन करंतु एटा नदी हैला। यार लेफ्ट साइड जेति कि नदी माने ट्रिब्यूटरी अछंती सेटा को हम कहबा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और राइट साइड रोटा को कहबा हमें राइट बैंक। ओके, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के भीमा, दिंडी, पोलेरू एंड मुसी। ओके, आउ राइट बैंक के ना, राइट बैंक होचंती कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तापरे अछि मालप्रभा, घाटप्रभा एवं तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी होची हला ताहार सबठारु बड़ ट्रिब्यूटरी, कहार कृष्णा नदी रो सबठारु बड़ ट्रिब्यूटरी कहले कि बुझिबा हमें तुंगभद्रा नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमर, द पार्टीशन ऑफ बेंगल वाज एनल्ड बाय, माने जो बंग विभाजन हला, जो बंग विभाजन जो होइतिला ताहाकू रद्द के करिथिले हला, ताहाकू रद्द के करिथिले। तो सठिक उत्तर होछि के करिथिले ना, लॉर्ड हार्डिंज सेकेंड। लॉर्ड हार्डिंज सेकेंड कोन ना बंग विभाजन को एनल करिथिले बा रद्द करिथिले। ओके, बंग विभाजन केबे होइतिला ना, बंग विभाजन केबे होइतिला ना 16 अक्टोबर हला, 16 अक्टोबर 1905 मसिया रे होइतिला। ओके, एटा को लॉर्ड कर्जन बंग विभाजन करिथिले बा पार्टीशन ऑफ बेंगल करिथिले 1905 मसिया 16 अक्टोबर रे करिथिले। ओके, तापरे देखंतु लॉर्ड हार्डिंज सेकेंड बा जाको हम कहबा लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय, ये 19 जुलाई हला, 19 जुलाई हला, सॉरी 19 जुलाई न 1911 मसिया हला, 1911 मसिया रे एटा को रद्द करिथिले बंग विभाजन को। ओके, एटा को मने रखि नेबे। तापर किछटा पॉइंट हम जानि नबा फ्रेंड्स, देखंतु लॉर्ड हार्डिंज सेकेंड को विषय यांकर कार्यकाल थिला 1910 रु 1916 जाए। ओके, यांकर समय रे किछटा कोन कोन होइतिला ना, ये यांकर समय रे जो कैपिटल थिला हम इंडिया रो कलिकता थारु हला, कलिकता थारु कोठाकू ना दिल्ली को ट्रांसफर होइतिला। तापरे मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा गठन करथिले यांकर कार्यकाल समय रे।
ओके एटा को मन रखी नेबे किए मदन मोहन मालवीय ओके तापर लॉर्ड कर्जन का विषय किछिटा इंपोर्टेंट पॉइंट्स लॉर्ड कर्जन को कार्यकाल होची 1899 रु 1905 जाए हला यांको समय रे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आसीथिला एवं पार्टीशन ऑफ बेंगल होइथिला ओके तापर लॉर्ड लिटन कर कार्यकाल होची 1876 रु 1880 जाए एवं यांको समय रे जो आसीथिला कोन आसीथिला ना फर्स्ट पॉइंट हला यांको समय रे वर्नाकुलर एक्ट आसीथिला हला वर्नाकुलर एक्ट 1878 आसीथिला हला तापरे सेकेंड आसीथिला कोन आर्म्स एक्ट हला आर्म्स एक्ट आसीथिला केतरे 1878 रे ओके तापरे यांको समय रे क्वीन विक्टोरिया को द एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर करा जायथिला तापरे कॉटन टैक्स ता ब्रिटिश मान को ऊपर थिला सेटा को कोन एबोलिश करा जायथिला बा ताकू उच्छेद करा जायथिला कॉटन टैक्स ता नेक्स्ट थिला कोन जो मैक्सिमम एज जो थिला सिविल सर्विस पई ता 21 वर्ष जो थिला ताकू केतरे 19 वर्ष कर दिया गला ओके तापरे लॉर्ड ओके तो आशा करछि सब पॉइंट गुडी को आपण माने मन रखि नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन हला हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्लमडॉग मिलियनेयर जो पुस्तकटा से तार लेखक किए तो सठिक उत्तर हेउछि हमरो किए ना विकास स्वरूप होचंती स्लमडॉग मिलियनेयर पुस्तकर लेखक देखंतु एक्चुअली रे एटा स्लमडॉग मिलियनेयर नुहे ए पुस्तकर ना एही पुस्तकर ना जोटा को विकास स्वरूप हला लिखि दिले तार ना होची Q&A हला Q&A या को फिल्म माध्यम रे कोन स्लमडॉग मिलियनेयर कर दिया जाय छि तार नाटा को ओके नले एक्चुअली से बहिर ना होची Q&A ओके एटा को मन रखनिबे आउ विकास स्वरूप कर आउ किछरा बहि हला 6 सस्पेक्ट्स तापर हला द एक्सीडेंटल अप्रेंटिस हला तापर देखंतु आर के नारायण को किछरा इंपोर्टेंट बहिर ना कहले हम कोन बुझिबा ना देखंतु आर के नारायण को कोन अछि ना फ्रीडम एंड डेवलपमेंट तापर अछि 3 स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन इन द 21st century इमेजेस एंड इनसाइट्स तापर नेहरू एंड हिज विजन्स हला रिफ्लेक्शन ऑन डेमोक्रेसी ओके एटा होची तांकर आर के नारायण कर बहि द मालगुडी डेज एटा भी होची आर के नारायण कर पुस्तक तापर देखंतु किछटा बहि आमे जानिबा कहारो ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर किछटा बहि कर नाम जानिबा कोन ना विंग्स ऑफ फायर एटा होची एपीजे अब्दुल कलाम कर गोटे फेमस बहि अब्दुल कलाम को हमें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोली जानि परिबा आ ये प्रथम साइंटिस्ट जे कि कोन होइतिले ना प्रेसिडेंट होइतिले राष्ट्रपति होइतिले इंडिया रो ओके आउ किछटा ना होची द लुमिनस पार्क ताको बुक्स रो ना हला लुमिनस पार्क हला स्पार्क ओके तापर मिशन इंडिया तापर अछि इग्नाइटेड माइंड नेक्स्ट हला इंडोमिटेबल स्पिरिट तापर इंस्पायरिंग थॉट्स ओके ए जो ना गुडी को म कहले एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन हला व्हेन ओडिशा बिकेम ए सेपरेट स्टेट इन 1st April 1936 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाज माने जेते बेले ओडिशा गुटे अलगा राज्य हला 1 एप्रिल 1936 मसिया रे सेते बेले ओडिशा रो केतोटी जिल्ला थिला तो सठिक उत्तर हेउची 6टी जिल्ला थिला केतोटी जिल्ला थिला 6टी जिल्ला थिला और से जिल्ला मानकर ना कोन ना प्रथमटा हला कटक हला तापर हला पुरी तापर हला बालेश्वर हला कोन बालेश्वर तापर हला संबलपुर नेक्स्ट हला कोरापुट एंड लास्ट हला गंजाम ओके कोन कटक पुरी बालेश्वर संबलपुर एंड
ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ ଏଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜାମ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର which place was the seat of Mughal administration during Shahjahan's reign in Odisha? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ନା ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଘଲ ପ୍ରଶାସନର ସିଟ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ସିଟ୍ଟା କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କଟକଠାରେ ମୁଘଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ସିଟ୍ ଥିଲା ବା ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। ଓକେ, ଆମେ ସେଟାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାନି ନେବା। ଓକେ, କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ନା କଟକଠାରେ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାହାଜାହାନ କାହା ପରେ କରିଥିଲେ ନା ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ହେଲା, ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଲାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ହରେଇକି ତାଙ୍କ ପରେ ମୁଘଲ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲା, ବା ମୁଘଲ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର when did ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଫାଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହିଜ୍ ରିଭୋଲ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ବ୍ରିଟିଶ? ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1827 ମସିହାରେ। ହେଲା, କେବେ? 1827 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ରିଭୋଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଇଏ ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜମିଦାର। ହେଲା, କିଏ ଥିଲେ? ସମ୍ବଲପୁରର ଜମିଦାର ଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ୍? ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ୍ କିଏ ଥାନ୍ତି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କିଏ ଥାନ୍ତି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥାନ୍ତି ବା ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ଆଉ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟପାଳ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆର୍ଟିକଲ 153ରୁ 162 ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, କିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ୍ ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 153ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲ 157 ଆଉ 158ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ମନେ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ବା ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିବ ନା ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ବା ବୟସ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ହେଲା, ଆଉ ସିଏ କୌଣସି ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା କୌଣସି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇନଥିବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର which was not one of the 5 ସରକାର୍ସ ଅଣ୍ଡର ଆକବର୍ସ ରିନ୍? ମାନେ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ 5ଟି ସରକାର ଥିଲା ସେଇଟା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଦାରଟା ନଥିଲା। ହେଲା, କ'ଣ ବିଦାରଟା ସରକାର ନଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେଜର ଦ ଡେପ୍ଥ ଅଫ୍ ୱାଟର ଇନ୍ ଦ ଓସିଆନ୍? ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ହେଲା ପାଣିର ଯେଉଁ ଡେପ୍ଥ ବା ଗଭୀରତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଫେଦୋମିଟର। ହେଲା, କାହାକୁ ନା ଫେଦୋମିଟରକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଡେପ୍ଥ ଅଫ୍ ୱାଟରକୁ ମାପିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଦେଇଛି 12 ମିଟର। 12 ମିଟର କ'ଣ? 12 ମିଟରକୁ ଆମେ ଆଟମୋସ୍ଫେରିକ୍ ପ୍ରେସର ମାପିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ହେଲା, ଲାକ୍ଟୋମିଟର ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମିଲ୍କ, ହେଲା ମିଲ୍କରେ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ର ଯେଉଁ ସେଇଟା ମିଲ୍କକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାକ୍ଟୋମିଟରକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ହେଲା, ତାପରେ ଡାଇନାମୋମିଟର କ'ଣ ନା ଡାଇନାମୋମିଟରକୁ ଆମେ ହେଲା କ'ଣ ଟର୍କ ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ପାୱାର। ହେଲା, ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରେକ୍ ରହିଛି ଆମ ସାଇକେଲ ହେଲା ବାଇକ୍ ହେଲା ତାର ପାୱାରକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡାଇନାମୋକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ବୋରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍? ମାନେ ଯେଉଁ
ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଯେଉଁ ଅଣାଯାଇଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନକୁ, ସେଇଟା କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ନା ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନରୁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍କୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କେବେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ନା 1976 ମସିହା ହେଲା 42 ଯେଉଁଟାକି 42 କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଟାକୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍କୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ରେ 3ଟି ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ବା ନୂଆ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ। କ'ଣ ହେଲା? ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ। ତାପରେ ହେଲା ସିକ୍ୟୁଲାର, ହେଲା କ'ଣ? ସିକ୍ୟୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। କ'ଣ? ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ଏଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଣାଯାଇଥିଲା ନା ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ହେଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ, ହେଲା। ତାପରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟକୁ ବି ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟକୁ, ଏଇଟା ରିମୁଭାଲକୁ, ଏଇଟାକୁ ବି ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏବଂ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ହେଲା, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ବି କେଉଁଠାରୁ? ଆମେରିକାରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ, ହେଲା, ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଖଳା କେଉଁଟା? ତ ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ତ ନୁହଁ, ଶୃଙ୍ଗ କେଉଁଟା? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଦେଓମାଳି ପିକ୍, ହେଲା। ଦେଓମାଳି ପିକ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କ'ଣ? ହାଇଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍, ଯେଉଁଟାକି 1672 ମିଟର ଉପରେ ଅଛି। ତାର ଲେନ୍ଥଟା ହେବ କେତେ? ବା ଉଚ୍ଚତା ହେବ 1672 ମିଟର। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଏଇଟା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏଇଟା କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 32 ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍, ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ ଯେଉଁ ବା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 32 କାହା ସହିତ ବା କେଉଁ ଜିନିଷ ଆର୍ଟିକଲ 32ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡ଼ିଜ୍। ଏଇଟାକୁ ଆର୍ଟିକଲ 32ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ 6ଟି ରିଟ୍, ହେଲା, 6ଟି ଯେଉଁ ରିଟ୍ ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ 32କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ମାନେ କ'ଣ? ହୃଦୟ, ହେଲା, ଆତ୍ମା ଏବଂ ହୃଦୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଏ? B.R. ଆମ୍ବେଦକର। କେଉଁଟାକୁ? ଧାରା 32କୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ହୁ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୁଟ୍? ଫ୍ଲୁଟ୍ ଯେଉଁ ବଂଶୀ ସହିତ, ହେଲା, କିଏ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ବା କେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଉସ୍ତାଦ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଖାନ୍, ଉସ୍ତାଦ ଜାକିର ହୁସେନ, ପଣ୍ଡିତ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବଂଶୀ, ହେଲା, ବଂଶୀ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବା କିଏ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆ, ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫେମସ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଫ୍ଲୁଟିଷ୍ଟ, ହେଲା। ଫ୍ଲୁଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବଂଶୀ ବାଦକ। ଓକେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଉସ୍ତାଦ ଜାକିର ହୁସେନ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ତବଲା ପ୍ଲେୟର, ହେଲା। ଇଏ ତବଲା ବଜାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଉସ୍ତାଦ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଖାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେହନାଇ ପ୍ଲେୟର, ହେଲା। କ'ଣ? ସେହନାଇ ପ୍ଲେୟର। ଏଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗାର୍ଲ ଇଜ୍ ଦ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍, ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗାର୍ଲ କାହାର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଟେ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଟି ଓଷା, ହେଲା। ପିଟି ଓଷାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଯେଉଁ ଜୀବନୀ, ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗାର୍ଲ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନା ନେହୱାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ପ୍ଲେୟର। ଓକେ, ତାପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା, ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍। ମେରି କମ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସିଂ, ହେଲା। କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ଜଣେ ବକ୍ସର ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆର୍ଟେରୀ ଇନ୍ ଦ ବଡି, ମାନେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧମନୀ କେଉଁଟା? ପୁଲମୋନାରୀ ଭେନ୍ସ କେଉଁଟା ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଓର୍ଟା। ଏଓର୍ଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହୁଛେ? ମହାଧମନୀ,
ହେଲା ମହାଧମନୀ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧମନୀ ବା ଓକେ ଏ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆମେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି କଲେକ୍ସନ୍ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ରିଟିନ୍ ବାଏ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଲା ଏହାର ଲେଖକ କିଏ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କିଏ ନା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସୋର୍ ମିଲ୍କ ତାମାରିଣ୍ଡ ଅରେଞ୍ଜ ଟମାଟୋ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର କେଉଁଟା? ତ ଅରେଞ୍ଜ ବା ଅରେଞ୍ଜରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଅରେଞ୍ଜରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ ଓକେ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା କ'ଣ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା କେଉଁଥିରେ ଥାଏ ନା ଅଙ୍ଗୁର ଗ୍ରେପ୍ସ ହେଲା ତାପରେ ଟାମାରିଣ୍ଡ ଗ୍ରେପ୍ସ ଆଉ ଟାମାରିଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଆମେ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଇବା। ତାପରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ କେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦହି ହେଲା ବା ଦହି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଡ଼ ସେଇଥିରେ ପାଇବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ କେଉଁଥିରେ ପାଇବା ନା ଯେଉଁ ଆମେ ବି ହେଲା ମହୁମାଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ବିଚ୍ ମହୁମାଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ ଆଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ସେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପେନ୍ ହୁଏ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ ଓକେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ ନା ମଣିଷର ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ ଥାଏ ଓକେ। ତାପରେ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କ'ଣ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ ନା ଟମାଟୋ ହେଲା ଟମାଟୋରେ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ ଓକେ। ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏ ଯେଉଁ କହିଲିଟା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ ନା ଅରେଞ୍ଜ ହେଲା ତାପରେ ଅରେଞ୍ଜ ଲେମନ୍ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଅଁଳା ହେଲା ଅଁଳା ବା ଗୁଜବେରୀ ଯେଉଁ କହୁଛି ସେଇଥିରେ ବି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା କ'ଣ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ ନା ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମର ଭିନେଗାରରେ ଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଏ ଯେଉଁ କହିଲି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ ଆସେ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ହୁଇଚ୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ୟୁନିୟନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 7th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ 7th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ୟୁନିୟନ୍ ଲିଷ୍ଟର ସେଇଥିରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆସେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା ଆସେ ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜର୍ସ ହେଲା ୱେଟ୍ ଆଉ ମେଜର୍ସର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟା ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ଆସେ ନା ୟୁନିୟନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସେ ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ 7th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କଥା କହିଛି ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର 7th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 7th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କାହା ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଦିଆଯାଇଛି ଆମର କ'ଣ ୟୁନିୟନ୍ ହେଲା ୟୁନିୟନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି 3ଟି ଲିଷ୍ଟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହେଲା ୟୁନିୟନ୍ ଲିଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା କ'ଣ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ୟୁନିୟନ୍ ଲିଷ୍ଟ ହେଲା ୟୁନିୟନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ 97ଟା ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଅଛି। ଆଗରୁ ଏଇଥିରେ 100ଟି ଥିଲା ଆଗରୁ 97ଟି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ 100 କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ହେଲା କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଗରୁ 66ଟି ଥିଲା 66 ଏବେ 61ଟି ଅଛି ହେଲା। କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ କେତେଟି ଅଛି ନା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ 52 ହେଲା ବା 52ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଓକେ। 161 ଆଉ 52 ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ହୁଇଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରିପୋର୍ଟସ୍ ଦ ଜିଡିପି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଜିଡିପି ସେଇଟାକୁ କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦିଏ ଭାରତ ସରକାରକୁ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଅଫିସ୍ ଦିଏ ହେଲା କିଏ ଦିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଅଫିସ୍ ଏଇଟାକୁ ଦିଏ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଦ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଫର୍ମଡ ଇନ୍ ମାନେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେବେ କରାଯାଇଥିଲା ନା 1921 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆର ଏବଂ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ହେଲା ତାହାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ଓକେ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଞ୍ଚଡ ଏ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ
ମାନେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1952 ମସିହାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା ନା ୟାର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା ପପୁଲେସନ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ତାହାକୁ ହେଲା ତା'ର ରେଟ୍କୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା'ର ରେଟ୍କୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା WBCକୁ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା WBCକୁ ଆଉ ଆମେ ଲ୍ୟୁକୋସାଇଟ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। କ'ଣ କହୁଛେ? ଲ୍ୟୁକୋସାଇଟ୍। ଓକେ, ଆଉ ୟାର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ କେତେ ଥାଏ ନା WBCର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଥାଏ 13ରୁ 20 ଦିନ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠାରେ ନା ଲିମ୍ଫ ହେଲା, ଲିମ୍ଫ ଯେଉଁ ଅଛି ତାପରେ ଲିମ୍ଫ ନୋଡ଼ ହେଲା, ଲିମ୍ଫ ନୋଡ଼ ତାପରେ ସ୍ପ୍ଲିନ୍, ଏଇଥିରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ବା ସେଇ ଜାଗାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ WBCଟା। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ଓକେ, ଆଉ WBCକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସୋଲଜର୍ ଅର୍ ଗାର୍ଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, WBCକୁ ସୋଲଜର୍ ସୈନିକ, କାହିଁକି ନା ବାହାର ଯେଉଁ ଜର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଭାଇରସ୍ ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ WBCଟା ବଡ଼ିରେ ଖତମ କରିଦିଏ ବା ଶେଷ କରିଦିଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିସିଭ୍ସ ଦ ଲୋଏଷ୍ଟ ରେନଫଲ୍? ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ରେନଫଲ୍ ହୁଏ ବା ବର୍ଷାପାତ ହୁଏ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟସଲମେର ହେଲା। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟସଲମେର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଏମ୍ପରର ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଦ ଜବତ ସିଷ୍ଟମ୍? ହେଲା, କେଉଁ ଏମ୍ପରର ବା କେଉଁ ଶାସକ କ'ଣ ଜବତ ସିଷ୍ଟମ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟକୁ ଏଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କିଏ ନା ଶେର ଶାହା ହେଲା। ଶେର ଶାହା ଜବତ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଜମି ମାପିବା ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜବତ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ସେ ଏଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ? ଶେର ଶାହା। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।